السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست احسان باری، اور میں حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک اجڑے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کلاسک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائکس اور کمنٹس بھی کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ انگریز دور نے اس علاقے کو جو دو بہترین تحفے دیے، ان کے اندر ایک نہری نظام اور ایک ریلوے کا بہترین نظام تھا۔ اس کے بعد انگریز تو چلا گیا، لیکن جو انگریز کی باقیات تھیں یا اس کے بعد جن لوگوں نے ان دونوں محکموں کو سنبھالا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ دونوں محکمے ان دونوں محکموں کے جو کام تھے اس کو پورا کرنے کے اندر یا عوام کو مطلوبہ سہولیات فراہم کرنے کے اندر کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ عوام کو بہترین سفری سہولتیں مہیا کرنے کے لیے ذمہ دار بھی ہوتی ہیں اور اپنے وسائل بروئے کار لا کر کوششیں بھی بھرپور کرتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کچھ حالات مختلف سے نظر آتے ہیں ہمیشہ۔ یہاں پر پاکستان کے اندر نئے ریلوے اسٹیشن قائم ہونا تو ایک طرف، لیکن یہاں پر بے شمار ریلوے اسٹیشن ایسے ہیں جو اب نہ صرف بند ہو چکے ہیں بلکہ وہ برے طریقے سے ٹوٹ کا شکار ہیں، اور وہاں پر ان کی حالت کو اتنی اچھی نہیں ہے۔ ابھی ہم جس ریلوے اسٹیشن کی آپ کو سیر کروانے یہاں پر لے کے آئے ہیں، ان کا شمار بھی، اس ریلوے اسٹیشن کا شمار بھی ایسے ہی مقامات کے اندر ہوتا ہے جو نہ صرف اجڑ چکے ہیں بلکہ ان کی حالت اب بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ تو اب ہم آپ کو آج اس ریلوے اسٹیشن پر لے کے آئے ہیں، اس کا نام ہے قسم سر ریلوے اسٹیشن۔ یہ علاقہ بہاڑی سے بورے والا روڈ پر 6 کلومیٹر دور واقع ہے اور یہ ایک مین ایریا ہے، مین علاقہ ہے، لیکن یہاں پر جو ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا انگریز دور کے اندر، اب ہم اس کی سیر بھی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ علاقہ قسم سر کہلاتا ہے۔ قسم سر ریلوے اسٹیشن جب بنا تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف اردو کے اندر بلکہ ہندی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قسم سر علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب تک بنا اور کب تک یہ ریلوے اسٹیشن چلتا رہا۔ تو میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ 40 سال قبل تک یہ ریلوے اسٹیشن یہاں پر کام کرتا رہا ہے، لیکن 40 سال سے یہ ریلوے اسٹیشن بند پڑا ہے، اور جب یہ ریلوے اسٹیشن بند ہوا تو اس کی جانب متعلقہ محکمہ جو تھا، محکمہ ریلوے، اس کی کوئی بھی دلچسپی اس کے اوپر نہیں تھی، جس کا ثبوت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریلوے اسٹیشن بالکل اجڑ چکا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی جو مزید صورتحال ہے وہ دکھاتے ہیں۔ دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں ریلوے اسٹیشن کے اندر اور یہاں پر ہم دکھاتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن جب یہ کبھی کسی دور کے اندر چلتا تھا، یعنی آج سے 40 سال پہلے جب یہاں کبھی ٹرین بھی رکتی تھی اور لوگ یہاں سے سفر کی سہولتوں سے استفادہ کرتے تھے، تب یہ ریلوے اسٹیشن کس طرح ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹکٹ گھر تھا باقاعدہ، جیسے پورے پاکستان کے اندر ریلوے اسٹیشن کا ایک نقشہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ریلوے اسٹیشن بھی ویسا ہی ہے۔ یہاں ٹکٹ گھر تھا اور اس کے ساتھ اگر ہم اور دیکھیں تو یہاں پر جو ریل کی آمد اور روانگی کے اوقات ہیں اس کا ایک چارٹ لگا ہوا ہے، اور یہی وہ چارٹ ہے جو اتنے عرصے سے یہاں پر بچا ہوا ہے۔ باقی تو خیر ہر چیز یہاں پر تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر یہاں ویری انٹرسٹنگ کی اس کے آگے ایک فہرست ہے کرائے کی، جو مسافروں کے لیے قسم سر سے لے کے اور باقی یہاں سے باقی علاقوں کے جانے کا کرایہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر جو میں اگر آپ سے شیئر کروں، یہاں سے ماچھی وال اور ظہیر نگر، منڈی بورے والا، گگو، محمد نگر، عارف والا، یہ مراد، چشتی، پکا سدھار، پاک پتن جانے کا کرایہ جو ہے وہ 5 روپے اور 80 پیسے تھا۔ اسی طرح اگر ہم بصیر پور جو ہے وہ 8 روپے میں یہاں سے گاڑی لے جاتی تھی، 13 روپے میں یہاں سے مسافر اس دور کے اندر قصور پہنچ جاتا تھا، اور اسی طرح 16 روپے میں جو ہے وہ لاہور کا کرایہ 16 روپے 70 پیسے تھا، جبکہ بہاڑی کا کرایہ یہاں سے صرف اور صرف جو ہے وہ 25 پیسے تھا۔ اب یہاں پر جو محکمہ ریلوے سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جو صرف ڈسٹرکٹ بہاڑی کے اندر اگر دیکھا جائے
तो कुछ 2 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के अंदर बंद हो गए हैं। उनके अंदर एक जफरवाल और एक जहीरनगर रेलवे स्टेशन है, जबकि जो रेलवे स्टेशन कुसुमसर है ये 1978 से बंद पड़ा है। उससे पहले यहाँ पर जो मुकामी लोग भी हैं या जो इलाका वो बताते थे कि यहाँ पर उससे पहले ट्रेन रुकती थी और ये रेलवे स्टेशन कायम था। इस तरह की तमाम अमारात जो हैं वो हमारा कौमी असासा है, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि इनका कोई भी वाली वारस हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग 40 साल पहले शानदार बिल्डिंग थी, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये बिल्डिंग अभी तक तो खड़ी है, लेकिन इसकी देखभाल किसी अदारे ने भी नहीं की। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि अगर आप देखें तो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई खिड़की और कोई दरवाजा आपको नजर नहीं आ रहा। खिड़की दरवाजे गायब हुई सबसे पहले, और उसके बाद अब जो है इसकी छतें गायब होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर या मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग की तैयारी के अंदर इंतहाई कोई मजबूत किस्म का लोहे का, जैसे रेलवे की पटड़ी होती है उस तरह की पटड़ी को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जैसे वो गार्डर वगैरह की जगह पर ये मुझे लग रहा है जैसे पटड़ी यूज की गई। तो आप ये देखें कि छतों की ईंटें भी लोग यहाँ पर उखाड़ के लेके जाना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल ईंटें भी उखाड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी इसके जितने भी कमरे हैं इसके किसी का भी कोई खिड़की और कोई दरवाजा यहाँ पर वाकया इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये बिल्डिंग वाकई देखा जाए तो उस दौर के अंदर जैसे तमाम बिल्डिंग्स बाकी बनी थी, ये ईंटों की, पक्की ईंटों और गारे की चुनाई की बिल्डिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म से हालात को यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर इस रेलवे जो पटरी थी या गाड़ी हम इसको बोलते हैं, इसके नीचे से पूरा ईंटों का पिलर ही गायब हो गया है और किसी ने पूरे का पूरा यहाँ से पिलर की ईंटें ही उखाड़ दी है। और अब मेरा ख्याल है कि अगर हम दोबारा कभी इस जगह पर आएंगे तो आपको ये भी आपको दोबारा नजर आएगी। कुसुमसर रेलवे स्टेशन जो है ये दिल्ली मुल्तान रोड के बिल्कुल साथ वाक़या है और ये इस इलाके के अंदर ये 5 WB की हदूद के अंदर आता है। और इसके नज़दीक तरीन जो गाँव हैं वो 15 WB, 25 WB और इसी तरह और भी बहुत सारे इर्द गिर्द के देहात जो हैं ये उनका एक सेंट्रल पॉइंट भी बनता है कुसुमसर। अच्छा, इस पर रेलवे स्टेशन के बंद होने की एक बड़ी वजह जो महकमा बताता है वो ये है कि इसकी आमदन ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जो इलाका जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि ट्रेन लोग टिकट लेकर घंटों ट्रेन के इंतजार में बैठते थे, और बिल्कुल साथ जो है वो दिल्ली मुल्तान रोड इसका बिल्कुल साथ इसके है। और लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेन से बसों की तरफ चले गए, लेकिन महकमा जो कहता है वो आमदन ना होने के बहाना बनाता है, जबकि लोग जो हैं इलाके के वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेनें बहुत लेट आती थी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रेलवे स्टेशन बंद होता चला गया। रेलवे स्टेशन की शानदार बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल जो तबाही का शिकार हुई है। इसी तरह रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे के मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स भी तामीर किए गए थे। रहायशी क्वार्टर्स ये मेरे अकब में आपको जो नजर आ रहे हैं, ये रहायशी क्वार्टर्स की हालत भी रेलवे स्टेशन की हालत से कुछ मुख्तलिफ ना है। बिल्कुल उसी तरह ये भी बिल्कुल तबाही का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ से भी जो इसका मलबा है वो लोग उठा के लेके जाना शुरू हो चुके हैं और इसको अब जो है ये बिल्कुल अपने आखिरी दमों पर हैं। ये भी मैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर वजीर रेलवे शेख रशीद साहब से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि जैसे जैसे वो रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम के ऐलान करते हैं और दावे करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो महकमा रेलवे है वो उसके अंदर बेहतरी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बहुत नए वो मनसूबे भी लेके आ रहे हैं। तो मैं शेख साहब से ये भी कहूँगा कि जिस तरह आप नए मनसूबों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो पहले से जो जिनके ऊपर बहुत बड़ी रकम खर्च हो चुकी है, तो कम अज कम उनका भी बचाव करें। अगर आप इसको बेहतर नहीं कर सकते तो कम अज कम ये तमाम का तमाम जो मलबा है इसको बेच के सरकारी खजाने में जमा करवाएं और ये पैसे किसी और जगह पे इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में हमने आपको सैर करवाई कुसुमसर के उजड़े हुए रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं और हमारे चैनल क्लासिक टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।